بغداد کے قریب ایک جنگل تھا جہاں سے خوشبودار لکڑیاں نکلتی تھیں۔ اسی جنگل کی سندل کی لکڑی مشہور تھی، جس کی خوشبو میلوں دور تک پھیلتی تھی۔ بغداد کے بازاروں میں سندل کی لکڑی سونے کے داموں بکتی تھی، اور امراء اسے اپنے گھروں اور محلوں کو مہکانے کے لیے خریدا کرتے تھے۔ اسی جنگل کے کنارے ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ نعمان سادہ کپڑوں میں صبح سویرے اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل میں جاتا اور شام تک لکڑیاں کاٹ کر بیچتا۔ غربت نے اس کے چہرے پر تھکن کے نشان ڈال رکھے تھے، لیکن اس کے دل میں قناعت اور شکر بھرا ہوا تھا۔ ادھر شہر میں ایک بڑا تاجر تھا جو سندل کی لکڑی کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا نام سعید تھا۔ اس کے گودام خوشبودار لکڑیوں سے بھرے رہتے، مگر اس کے دل میں ہمیشہ زیادہ کی لالچ رہتی۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگل سے نکلنے والی ہر قیمتی لکڑی صرف اسی کے ہاتھ لگے۔ ایک دن سعید تاجر نے نعمان لکڑہارے کو دیکھا جو اپنی پیٹھ پر ایک گٹھا اٹھائے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ گٹھے میں عام لکڑیاں تھیں، مگر اوپر ایک ٹکڑا سندل کا بھی چمک رہا تھا۔ سعید کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس نے سوچا، یہ غریب تو قیمتی لکڑی کی پہچان بھی نہیں رکھتا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے سندل کے سبھی ٹکڑے سستے داموں خرید سکتا ہوں۔ سعید تاجر آگے بڑھا اور لکڑہارے نعمان کو روکا۔ مسکرا کر بولا، بھائی، یہ لکڑیاں کہاں لے جا رہے ہو؟ نعمان نے پسینہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا، بازار جا رہا ہوں۔ یہ عام لکڑیاں ہیں، لوگ جلانے کے کام میں لے لیتے ہیں، بس انہی سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ سعید نے گٹھے کو غور سے دیکھا اور سندل کے ٹکڑے پر انگلی رکھ کر بولا، یہ بھی عام لکڑی ہے؟ نعمان نے سادگی سے کہا، ہاں، سب لکڑیاں ایک جیسی ہیں، جلانے کے کام آئیں گی۔ تاجر کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا، یہ تو قیمتی سندل کی خوشبو بھی نہیں پہچانتا۔ اگر میں چاہوں تو یہ سب لکڑیاں معمولی داموں خرید سکتا ہوں اور سونے کے بھاؤ بیچ سکتا ہوں۔ اس نے فوراً کہا، بھائی، میں ہی یہ ساری لکڑیاں لے لیتا ہوں۔ تمہیں الگ الگ خریدار ڈھونڈنے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بتاؤ کتنے کا دو گے؟ نعمان نے کہا، جو تم مناسب سمجھو دے دینا، میں بھوکا پیاسا تو نہیں رہنا چاہتا، بس اتنا ہو کہ میرے بچوں کے لیے روٹی آ جائے۔ تاجر نے جلدی جلدی سکے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ نعمان خوش ہو گیا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ عام لکڑیوں کے اچھے دام مل گئے۔ لیکن سعید کے دل میں لالچ اور بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نعمان ہمیشہ اس کے پاس ہی لکڑیاں بیچے اور کبھی حقیقت نہ جان سکے۔ اسی وقت تاجر کے دل میں ایک چالاکی ابھری۔ اس نے کہا، بھائی نعمان، تم بہت محنتی ہو۔ اگر روز کی لکڑیاں مجھے بیچا کرو تو تمہیں محنت کے پیسے باقاعدہ ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ لکڑی صرف مجھے بیچو، کسی اور کو نہیں۔ نعمان نے سیدھے دل سے کہا، اگر تم مجھے محنت کی قیمت دیتے رہو گے تو مجھے کیا اعتراض؟ میرا مقصد تو بس پیٹ بھرنا ہے۔ نعمان لکڑہارا روز صبح جنگل میں جاتا، درختوں کے تنے کاٹتا اور گٹھے باندھ کر لاتا۔ وہ سندل اور عام لکڑی میں فرق نہیں جانتا تھا، بس جو بھی ہاتھ آتا الفاٹے لیتا۔ شام کے وقت وہ سیدھا سعید تاجر کے پاس پہنچتا۔ تاجر بظاہر خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کرتا، لیکن دل میں خوش ہوتا کہ یہ نادان لکڑہارا اپنی محنت کے سب قیمتی خزانے مجھے معمولی قیمت پر دے رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سعید کے گودام سندل کی لکڑی سے بھرنے لگے اور اس کا کاروبار خوب چل نکلا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اچانک سعید کے پاس اتنی قیمتی لکڑی کہاں سے آنے لگی۔ ایک دن بغداد کے بازار میں ایک امیر تاجر آیا جو خوشبودار لکڑی کا بڑا خریدار تھا۔ اس نے سعید سے کہا، یہ سندل کہاں سے لاتے ہو؟ اتنی اعلیٰ لکڑی بغداد میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ سعید نے غرور سے کہا، یہ میرا راز ہے، اللہ نے مجھے یہ دولت بخشی ہے، کوئی دوسرا اسے پا ہی نہیں سکتا۔ ادھر دوسری طرف نعمان کی حالت جوں کی تو رہی۔
रोज की कमाई बस इतनी थी कि बच्चों को रोटी मिल जाए। इसके कपड़े पुराने ही रहे, झोंपड़ी खस्ता हाल ही रही। एक शाम जब वो लकड़ियां अलिफाटे कर सईद के पास ले जा रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग आलम से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने लकड़ियों की खुशबू सूंघकर मुस्कुरा कर कहा, बेटे, तुम जानते हो कि तुम्हारी पीठ पर कैसी लकड़ी है? ये तो संदल है, इसकी कीमत सोने के बराबर है। नौमान के कदम राग गए। उसने हैरत से कहा, संदल? मैं तो उसे आम लकड़ी समझता था। बुजुर्ग ने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटे, कभी अपनी मेहनत की कीमत किसी और के हाथ में मत दो, वरना तुम भूखे रहोगे और दूसरा अमीर बनता जाएगा। नौमान लकड़हारा इस दिन बहुत देर तक सोचता रहा। तो ये वो कीमती लकड़ी है जो सोने के भाव बकती है, और मैंने इसे बरसों मामूली दामों में बेच दिया। वो दिल ही दिल में परेशान हुआ, मगर फिर अपने रब को याद किया। या अल्लाह, अगर ये मेरी नादानी थी तो तूने आज मुझे इल्म दे दिया। अब मैं अपनी मेहनत को जाय नहीं होने दूंगा। अगले दिन हसन मामूल वो लकड़ियां काट कर बाजार आए। इसके गट्ठे में संदल की लकड़ी के कई टुकड़े थे। सईद ताजिर ने इसे देखा और हमेशा की तरह मुस्कुरा कर बोला, आओ भाई नौमान, आज की लकड़ी कितने की बेचोगे? नौमान ने सुकून से जवाब दिया, पहले तुम मुझे बताओ सईद, ये लकड़ी आखिर है क्या? सईद चौंक गया। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। उसने हंसी दबाकर कहा, ये आम लकड़ी है भाई, जलाने के काम आती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? नौमान ने लकड़ी का टुकड़ा इसके सामने रख दिया और बोला, मुझे झूठ मत कहो। कल एक बुजुर्ग ने बताया कि यह संदल है जिसकी खुशबू सूना बनाती है, और तुम बरसों से मुझे धोखा देते रहे। बाजार के लोग भी वहां जमा हो गए। सब हैरत से देखने लगे। सईद का चेहरा फक हो गया। नौमान ने बुलंद आवाज में कहा, मेहनत मेरी थी, लकड़ी मेरी थी, मगर लालच तुम्हारा था। याद रखो सईद, जो दूसरों को धोखे से कमाता है, इसका माल कभी हलाल नहीं होता। बाजार में हुजूम बढ़ गया। लोग हैरत और गुस्से से सईद ताजिर को देखने लगे। किसी ने कहा, यही वजह है कि ये इतनी जल्दी अमीर हो गया था। दूसरा बोला, हम समझते थे कि अल्लाह ने इसे बहुत रिस्क दिया है, लेकिन असल में ये तो एक गरीब लकड़हारे की मेहनत लूट रहा था। सईद की जबान गुम हो गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लकड़हारा खुद मानता था कि लकड़ी आम है, लेकिन एक बुजुर्ग जो अक्सर बाजार में बैठते थे आगे बढ़े और बुलंद आवाज में कहा, ए सईद, ये सही है कि ये लकड़हारा नादान था, लेकिन तुम जानते थे कि ये संदल है। जब इल्म रखते हुए तुमने झूठ बोला और उसकी मेहनत लूटी, तो ये जुल्म है। और याद रखो, जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। नौमान की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में एक अज़्म भी था। उसने सबके सामने कहा, मैं अब अपनी लकड़ियां सिर्फ उनको बेचूंगा जो सच बोलेंगे और मेरा हक पूरा देंगे। और मैं कसम खाता हूं कि अपनी मेहनत किसी लालची के हाथ जाय नहीं होने दूंगा। लोगों ने इसकी बात पर खुशी से सर हिलाया। कुछ ने कहा, नौमान अब हमारे लिए मिसाल है। कुछ ने कहा, हम अपनी तिजारत में अब कभी धोखा नहीं देंगे। सईद ताजिर का सर झक गया। इस दिन से इसके दुकान पर गाहक कम होने लगे। लोग इससे दूर हो गए। उधर नौमान की इज्जत बढ़ती गई। लोग उसकी लकड़ियां खुशी खुशी खरीदते और दुआ देते। यह है मेहनत का असल हकदार। वक्त गुजरता गया। सईद ताजिर के गोदाम खाली होने लगे। लोग उसके पास आना छोड़ गए। हर कोई कहता, ये वही है जिसने एक गरीब लकड़हारे की मेहनत लूटी थी। ऐसे शख्स के पास से खरीदारी में बरकत कहां हो सकती है। दूसरी तरफ नौमान लकड़हारा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता,
संदल को पहचान कर अच्छी कीमत पर बेचता, मगर हमेशा सच्चाई के साथ। अब लोग इस पर भरोसा करने लगे थे। बाजार में इसका नाम इज्जत और दियानतदारी की अलामत बन गया। एक दिन वही बुजुर्ग दोबारा इससे मिले जिन्होंने पहली बार संदल की पहचान करवाई थी। वो मुस्कुरा कर बोले, बेटे, देख लिया, जब बंदा सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। नौमान ने आजिजी से कहा, मैंने समझा है कि दौलत संदल की लकड़ी में नहीं बल्कि ईमानदारी और कनात में है। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत रखे और दूसरों को भी तुम्हारी मिसाल से सबक लेने की तौफीक दे। इसके बाद नौमान का नाम पूरे बगदाद में इज्जत से लिया जाने लगा और सईद, उसका नाम लोगों की जबान पर सिर्फ एक इबरत की कहानी के तौर पर रह गया। असल दौलत लालच में नहीं बल्कि ईमानदारी और कनात में है। जो दूसरों का हक मारता है, इसका माल बर्बाद होता है, लेकिन जो अपनी मेहनत पर भरोसा करे और सच्चाई के साथ कमाए, इसके रिस्क में ऐसी बरकत होती है कि जमाना इसकी मिसाल देता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।